الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقيموا واعتدلوا لا يسلم الصلاة استحضروا عظمة الله فيكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إليك يعود السلام. ربنا بالسلام، كما دارك دار السلام، تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. إلهنا أنت يا مولانا سبحان الله. سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inshallah ta'ala, before we go into our prime event, we have honored guests coming from the DMV area, mashallah. We have Ustadna and Ustadatna, Ustad Fahmi and Ustada Dede. They're here coming from Imam Center, the Imam Center, Indonesian Muslim Association, American Association in Virginia, in Maryland. Inshallah, they're going to be illuminating our days from today up to Sunday, inshallah. Inshallah ta'ala. And so we're looking forward to hearing from them. Just a little to preface, and inshallah, we're going to start with a bit of English and then go to Bahasa Indonesia, inshallah, with Ustad Fahmi, inshallah ta'ala. Just a reminder for everyone that we've entered the month of the first spring. In English, it's the first spring. Indonesian, it's Muslim Sunni. No, Gugur. No, spring. Muslim Sunni. Muslim Sunni yang pertama, Rabiul Awwal, the month of the Prophet ﷺ when he was born and manifested into this world. So just a quick reminder for everyone, inshallah, is to ask yourself this question is, what am I doing that is in line with the prophetic way? What am I doing that is for sure, inshallah, that is pleasing to Allah and pleasing to His Prophet sallallahu alaihi wasallam? That's a question that if you have that with your family, you have that with yourself, you'll be focused, you'll be centered, inshallah ta'ala, right? That's the idea. Are your children thinking about, okay, is this how the Prophet walked? Is this how the Prophet ate? Is this how the Prophet sallallahu alaihi wasallam talked to others? These things are questions that we need to ask ourselves and towards building a prophetic community that the legacy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was. Rabiul Awwal is a month where Muslim cultures, Muslim civilizations, they've celebrated, a specific day or many specific days and whatnot. The idea here is to, inshallah, increase our connection with our way towards Allah subhanahu wa ta'ala, which is the second part of the Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allah subhanahu wa ta'ala, so that we are illuminated through the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with our lives being led through his way sallallahu alaihi wasallam. Just as an intro, inshallah ta'ala. Alhamdulillah. Again, welcome, Ustad Fahmi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think you have a volunteer khatira, inshallah. What do you set up, inshallah? Then, okay. Inshallah.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatan min 'indillah, tahiyatan mubarakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. وقال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah rabbil alamin. My respected brothers, sisters, alhamdulillah. Today is this day that we get together in this mashallah, this mosque, alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you, all of you, that inshallah who make this masjid makmur inshallah. Amin. Another masjid. Ini Indonesia semua. Indonesia semua. Bahasa Inggris. Jadi misalnya capek nanti. Oke. Alhamdulillah ya, masya Allah. Ustaz Onas, masya Allah, luar biasa hari ini. Ya, alhamdulillah. Setahun yang lalu kita, 2 tahun yang lalu ya, Ustaz ya. Ustaz Onas pertama kali ceramah itu di masjid kita, Imam Center. Sholat Jumat lagi, masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah. Jadi ternyata ya dari east ke west, masya Allah. Nilai Islam itu bukan Islam, maksudnya Indonesia membawa berkah itu, masya Allah, di Amerika itu paling tidak dari east ke west, dari east ya langsung ke west. Nah, insya Allah dia memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sehat walafiat, dan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan taufik sampai akhir hayat kita. Amin. Ya husnul khatimah. Baik, sebelum kita masuk topik apa ya? Tadi ya, ihsan itu juga. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang luar biasa. Allah Rasulullah SAW, "Idza marartum bi rawdah min riyadil jannah farta'un." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka farta'un itu artinya fokus, konsentrasi, ya, semangat, ambil maknanya seperti itu. Iya, mau rawdah min riyadil jannah ya Rasulullah. Apa itu rawdah min riyadil jannah? Ya, apa itu rawdah? Taman surga itu apa? Di mana letaknya? Kira-kira begitu. Pertanyaan yang sama-sama kita juga bingung kalau Rasulullah SAW ya memberikan pernyataan itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? Halaqah dzikr, halaqah ilmu, pengajian, ya, khatirah yang singkat. Itulah raudhah min riyadil jannah. Artinya sekarang kita sudah duduk-duduk, bukan lewat lagi. Kalau lewat mas sebentar ya. Sudah duduk-duduk menikmati taman surga. Semoga taman surga yang sering kita duduk ini menjadi saksi bahwa kita nanti mendapatkan hak, bahwa kita nanti di surga. Dalam bersama-sama. Amin. Baik, kita membahas tentang ihsan. Ihsan itu indah. Ya, saya ingat banyak sekali pembahasan tentang ihsan dan banyak ayat-ayat yang bercerita, yang mengkuat, yang mention tentang ihsan. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, jadi berbuat baiklah seperti Allah sudah berbuat sebaik-baiknya terhadap kalian. Nah, jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, kalau dalam grammar Arab, ya itu adalah perintah filul amr. Ya, filul amr. Perintah. Jadi kalau perintah, ya dulu ala wujud, ya wajib gitu. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kebutuhan kita itu baik. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya ajaban amrul mukmin, inna amrahu kullu khair. Luar biasa, amazing, miracle. Ya, ajaib kehidupan mukmin itu. Semua kehidupannya semuanya dibilang baik. Dan tidak ada yang bisa menjalani itu kecuali mukmin. Tidak sahabat sarra syakar. Kalau ya mukmin itu menemukan sesuatu yang baik, mengembirakan, maka dia bersyukur. Tidak sahabat dharra ya saudara. Apabila mukmin itu mendapatkan yang susah-susah, musibah, maka dia bersabar. Maka jadi ibarat dua mata uang yang di sisinya adalah syukur dan sabar. Jadi kita diperintahkan untuk berihsan, ya, diaksin, berbuat baik, berbuat ihsan. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah sudah banyak berbuat baik, maksudnya sempurna untuk kebutuhan kita semua. Kemudian juga ada ayat lain yang selalu diingatkan oleh Imam Khatib, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Innallaha ya'muru, sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian bil 'adli, untuk berbuat adil. Ya, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Jadi ini adalah perintah kita untuk melakukan ihsan. Dan ayat ini yang membuat Utsman bin Maz'un beliau gemetar. Utsman bin Maz'un adalah sahabat Rasulullah SAW yang dia malu. Jadi nama Utsman agak malu, ya. Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un itu malu. Ya, sampai riwayat atau kisahnya itu, meskipun sudah berumah tangga, Utsman malu dengan istrinya. Ya, kalau istrinya ngeliatin auratnya atau apanya gitu, sampai curhat ke Rasulullah SAW, saya malu banget. Kenapa Utsman? Itu aurat saya kelihatan sama istri saya. Lah, nggak apa-apa. Benar juga saudaraku. Ya, mereka itu, perempuan itu adalah pakaian kamu. Dan kamu adalah pakaian, ya, mereka. Malu. Gitu ya. Nah, awal-awal Utsman mendapatkan getaran imannya adalah ketika mendengar ayat ini. Kenapa? Karena dalam Islam itu berbicara tentang justice, keadilan, dan berbicara tentang ihsan. Luar biasa. Di Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, ya, karena ini ada online, jadi di mana saja berada gitu. Jadi ihsan itu adalah sesuatu banget, ya. Artinya mungkin dalam hadis Jibril alaihissalam, ya, setelah iman, terus kemudian Islam, kemudian ihsan. Dalam hadis itu dijelaskan anta'budallah, ya, kau beribadah pada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Lam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah, innallaha yarah. Sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Jadi ayat tadi yang membuat Utsman bin Maz'un gemetar. Saat itu Utsman lebih lewat. Ya, terus kemudian Rasulullah SAW menegur Utsman. Utsman melewati rumahnya Rasulullah SAW, ya, di Mekah, di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin yang pernah tahu, ya, spotnya Khadijah binti Khuwailid, rumahnya besar. Ya, sekitar mungkin dari tembok tembus sampai tempat saya itu, sampai depannya toiletnya. Kalau kita keluar dari Sa'i, dari Marwah keluar itu, ya, terus kemudian kita menemukan yang paling terdekat itu ada toilet. Toilet itu rumahnya Abu Lahab. Abu Lahab itu bertetangga dengan Rasulullah SAW. Dan rumah Rasulullah SAW itu, nah, Khadijah itu luas, besar sekali.
panjang sampai menempel dengan tembok masjid sampai masuk lagi ke dalam sa'i. Itu dulu rumah Khadijah di bagian tembok itu adalah madrasah lil banat, madrasah buat penghafal Quran untuk putri. Ya. Tapi perluasan akhirnya menjadi masjid. Nah, ketika Rasulullah SAW duduk di serambi rumahnya, Utsman bin Affan lewat. Ya. Hai Utsman, Allah tajlis Utsman, Hai Utsman, ayolah kita duduk sini ngopi-ngopi lah. Utsman orangnya santun. Kemudian Rasulullah SAW berbicara, saat itu malaikat Jibril menurunkan ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini selalu dibaca sama khotib. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku atau berbuat adil, ihsan, gitu. Wa ita'i dzil qurba, dan memberikan hak kepada kerabat, orang-orang terdekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari, dan mencegah kejahatan fahsya dan munkar. Nanti kemarin kita berterus. Berbagai permusuhan. Ya munkar ibadat. Ya permusuhan. Ya yang nanti kemarin kita berterus, dan Allah Subhanahu Wa Taala terus menasihati engkau, memberikan pelajaran agar engkau. Jadi disitulah Utsman bin Mas'ud menangkap bahwa inti dari Islam itu adalah adil, ihsan. Ya, sahabat-sahabat yang sama Subhanahu wa taala artinya, jadi ihsan itu sebenarnya adalah apa sih? Ihsan itu adalah hal yang baik. Bagaimana dalam hadis katakan Rasulullah SAW dalam hadis ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu kata baik itu artinya wajib. Farada itu artinya wajib. Amaro itu artinya perintah, itu juga wajib. Jadi Allah sudah mewajibkan kepada kalian ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Semua masalah kalian sudah diwajibkan ihsan. Harus berbuat baik. Ya, idza qataltum fahsinul qitlah, wa idza dhabihtum fahsinul dhabha. Ya, man yuhidda syafrahu falyurih dhabihatahu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jadi bunuh binatang itu dengan baik. Teman-teman yang sama ternyata baru diketahui oleh dunia sekarang ini bahwa membunuh binatang yang baik adalah slaughternya seperti umat Islam. Kenapa? Karena langsung kena vena, ya, langsung kena urat nadinya dan membuat binatang itu langsung ya mati. Itu bunuh yang paling baik, ya, daripada cara yang lain. Dan kemudian dengan cara ihsan yang dilakukan oleh umat Islam itu, semua penyakit yang menempel di dalam binatang itu keluar berserta darah kotor. Darah kotor itu penyakit. Makanya kalau slaughter, ya, itu target dalam Islam itu. Kenapa? Slaughter itu, ya, itu adalah leher slaughter karena ini urat yang nadi yang terbesar dan semua darah yang kotor itu keluar. Itulah sumber penyakit. Daging kita makan sehat. Dan daging zabihah, ya, itu ternyata di Amerika ini sangat digemari. Bapak Ibu coba perhatikan ya, yang restoran halal gitu kan, zabihah itu banyak digemari. Itu di Arlington, Bapak ke LA, ke DC, ya, kalau saya kalau kita ajak makan di Arlington, itu Bapak kebab halal itu 24 jam nggak pernah sepi. 24 jam nggak pernah sepi. Ramai terus. 24 jam, mau jam 2, mau jam 3, mau jam 4, itu 24 jam. Dan yang makan bukan orang muslim, orang bule-bule, ya, orang apa, sebagainya, ya, orang-orang Amerika asli itu, mereka makan sana. Di antaranya mereka merasakan bahwa daging yang zabihah itu memang lebih lembut, lebih enak, dan lebih mahal, ya. Mereka bisa merasakan itu. Begitu. Jadi itu ihsan. Kalau kita melakukan ihsan, maka hasilnya, impact-nya adalah menyenangkan, bahagia. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan asahlah pisaunya. Falyurih dhabihatahu.
maka yang disembelih itu merasa yureh, nyaman, senang. Bayangkan. Ya. Jadi binatang itu merasa nyaman. Makanya fal yureh itu bahasa Arab itu yang murtah. Nah, kalau bahasa Arab itu ya ini Ustaz Ones nih berapa tahun di Mesir? Setengah. Berapa tahun? Oh, masih lama saya 9 tahun. Menang. Udah ada 10 tahun. Oke, jadi paling enak tinggal Mesir. Kalau bisa nggak bisa pulang. Jadi ya, apa namanya nyaman di sana ya. Dan memang alhamdulillah banyak yang bisa. Jadi kalau umpamanya kita lagi asik nih, ya lagi apa namanya makan-makan, murtahin, masya Allah nikmat banget ini angin-anginan, suasananya enak tuh murtah, berasal dengan rih itu segar, kalau AC yang segar, sejuk itu rih, murtah itu suasana yang enak. Nah jadi fal yurih dabih atau maka buat nyaman yang disembelih itu, padahal itu adalah hak dia mati kan. Tapi kasih kematiannya yang nyaman, itu biasa. Sampai mau mati aja kita pikirin, itu harus nyaman. Gitu. Apalagi hidupnya orang harus diberikan ya kenyamanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang slavery, Islam itu solusi. Saya beberapa kali ngisi kajian tentang slavery ya, slavery menurut Islam. Karena ini ada picture yang disalahgunakan. Picture slave menurut Barat, kemudian dibawa, kok Islam itu boleh yang punya budak? No. Islam itu memiliki budak adalah tujuannya dididik. Bayangkan di dalam Islam banyak mantan atau ex budak, ya slavery, mantan budak itu menjadi pejabat tinggi, bila bin Rabah, menjadi ya di Syam, gubernur Syam, atau ya atau menjadi juga menjadi pejabat juga tinggi, begitu ya. Itu banyak pejabat-pejabat yang itu ternyata dari budak, meskipun di Mekah, ya karena mereka luar biasa. Ya Salim Maula Huzaifah itu penulis Rasulullah SAW, penulis wahyu. Dulu adalah mantan budak, tapi dibebaskan, diajarkan oleh Huzaifah, oleh majikannya. Bahkan Huzaifah dengan mantan budaknya itu menjadi teman sejati, best friend forever. Sampai wafatnya pun satu lubang. Saking cintanya itu. Dan saking mencintai antara tuan majikan dengan budaknya, tapi sudah dibebaskan, itu sampai sahabat sejati. Sampai bapaknya itu Huzaifah itu marah ketika melihat anaknya makan sama-sama dalam satu plate. Kata bapaknya, Huzaifah, apa-apaan kamu? Makan berdua sama budak. Tapi dalam Islam itu dihargai, ya makan bersama, terus diajarkan sampai menjadi teman sejati. Sampai dalam perang Yamamah, ya Salim Huzaifah bertanya kepada sahabat, ada yang ngasih tahu itu berperang melawan Musailamah al-Kadzdzab kan? Terus kemudian dia tahu, ya Salim, kamu tahu sahabatmu? Ya, itu Huzaifah sudah wafat duluan di lubang itu. Kemudian Salim berdiri di atas lubang dan melawan musuh-musuh Allah, pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengklaim nabi palsu. Kemudian di situ ya Salim tertusuk dan terlempar, ya kemudian jatuh dan sama dengan Allah Akbar. Itu adalah cinta sejati karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang luar biasa antara orang atas migrat dengan budak. Nah, bayangkan Bapak Ibu, orang yang sebelum menjadi budak ketika ditahan ya di pilar masjid itu dikasih makannya juga makanan yang enak, lebih enak daripada manusia biasa, sehingga ya itu orang-orang yang lewat itu ketika melihat ya tawanan yang mau jadi budak itu, ya ini makanya udah kenyang nih. Jadi tawanan itu diikat, terus kemudian dikasih makan, ya makannya enak begitu, terus kemudian jatuh saking kenyangnya begitu kan. Sahabat yang lain itu sampai ngambilin. Bayangkan didahulukan dulu budak. Mohon maaf, sampai jam berapa bisa Pak?
Jangan sampai terkeburu ini, terkeburu mati ini. Sama-sama yang sama subhanahu. Gitu. Oke, kembali ke ihsan. Jadi ihsan itu apa saja? Ihsan dalam keluarga, ihsan dalam ibadah. Bayangkan ihsan dalam ibadah. Ketika ya Rasulullah SAW sholat di masjid, kemudian Rasulullah SAW mendengar tangis bayi, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW mempercepat sholatnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, kenapa sholat kita ini lebih cepat? Lebih biasanya. Kata Rasulullah SAW, kamu tidak dengar ada bayi yang menangis. Aku khawatir, ya bayi ini ya kehausan, kelaparan, dan perlu ya menyusu begitu. Jadi Rasulullah SAW masih ya memberikan hak orang lain. Jangan yang mentang-mentang kita kan ibadah kepada Allah, Akbar, Masya Allah, ya orang sudah sudah tertatih-tatih, bayi sudah menangis, begitu ya, kita berusaha percepat. Nah itu ihsan dalam ibadah. Sama-sama yang sama subhanahu wa ta'ala. Ya ini kita tadi dijelaskan maulid ya, maulid ini bagaimana kita mempelajari Rasulullah SAW ya sampai segitu. Ihsan ini ternyata sudah diduplikat, ya sudah diterapkan di barat ini. Kalau bicara tentang sirup banyak ya. Seperti contohnya Aisyah radhiyallahu itu orangnya sakhok, ringan tangan atau namanya generous, gitu ya. Aisyah radhiyallahu kalau mau bersedekah itu beliau celupkan, kalau duit dulu pakai kertas. Duit dulu pakai koin, ya dirham, dinar, begitu. Nah, Aisyah radhiyallahu ketika mau bersedekah, koinnya itu dicelupkan di minyak wangi. Kemudian diberikan ke ya orang miskin. Kemudian orang melihat kalau duit itu zaman dulu itu wangi itu pasti duitnya Aisyah radhiyallahu. Jadi Aisyah radhiyallahu punya amal ukuran. Kalau megang duit, ini duitnya. Ini duitnya Aisyah radhiyallahu. Begitu terkenal itu. Sampai ada bertanya, ya bunda, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ya kenapa? Ya engkau ketika bersedekah engkau celupkan dengan minyak wangi. Apa kata bunda Aisyah? Ya, aku ingin sekali karena dalam hadis katakan innallaha yaqbalu shadaqatal 'abd. Sungguhnya Allah menerima sedekah hambanya itu yamin dengan tangan kanan Allah. Kemudian disampaikan kepada orang yang miskin tadi. Kita tidak memikirkan tangan nggak boleh itu. Memikirkannya itu nggak boleh. Yang memikirkannya itu bid'ah, gitu ya. Tapi ini real hadisnya adalah bagaimana it's a great. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu appreciate kepada orang yang bersedekah langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan kepada orang miskin. Jadi yang pertama terima adalah Allah. Maka aku lebih suka ketika sedekahku diterima oleh Allah dalam keadaan wangi Allah. Nah, jadi ini ihsan loh. Jadi ketika mau berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Ya kalau berbuat baik langsung yang sempurna karena pahalanya berlipat-lipat. Begitu sahabat-sahabat. Gitu ya. Jadi inilah ihsan. Nah, ini dilakukan ini di Amerika ini contoh. Ya. Bapak Ibu, saya pernah pertama datangnya ke Amerika ini diajak mancing. Ternyata mancing itu harus ngambil lesson. Saya bingung loh, mancing aja pakai lesson sih, saya bilang gitu. Mancingnya pakai lesson. Tujuannya apa? Baru saya tahu. Ternyata lesson itu adalah semacam komitmen, semacam ya declare atau ya pembelajaran ya harus tahu ikan ini berapa inci yang harus diambil begitu. Pak Ibu, ternyata ikan nggak boleh sembarangan diambil kalau tidak sesuai dengan aturannya. Maaf Bapak, orang Indonesia biasanya ignorance. Tambah polisi, nggak apa-apa lah. Divisi, nggak usah sebutin namanya. Divisi, ya dapat itu customernya. Kurang itu, coba periksa, kurang tuh. Orang kalau mancing tahu ukurannya. Kurang itu, coba deh. Ukur iya kurang. Nah, apa lah, cuma 1 inci nggak apa-apa, nggak ada polisi ya, masukin ke dalam itu kontainer. Tapi dapat 7 bang, 7. Ya, tapi yang lainnya gede-gede.
Ternyata ada polisi, mungkin polisi apa kali, kali ya. Ada polisi, ditanya, kamu punya license? Punya. Kamu tahu ini ikan apa? Ikan apa? Ternyata diedukasi. Kamu mancing itu harus tahu nama ikannya, harus tahu berapa intinya. Kemudian diperiksa, ada 7 ikan yang di bawah umur, kurang intinya. Karena berapa? 1 ikan itu $700. 4.900. Nangis ya Allah, hampir 5.000 kata teman-temannya. Mendingan mancing ikan di Walmart. Bayangkan Bapak, itu law enforcement. Itu ihsan bukan? Ihsan. Kemarin saya, maaf, ya ini pengalaman saya. Saya tahun kemarin Januari, saya bertamu diundang ke Lombok. Di Lombok itu, ya saya nyebrang ke Gili, ya Petrawangan itu ya, kemudian ada teman itu dia punya pabrik roti di sana. Terus saya bilang, Ustaz, saya ini konsultan yang menangani nelayan. Jadi nelayan ini dengan pulau sana itu berantem. Kenapa? Karena kita melihat pulau sana itu nggak benar. Jadi ngambil ikannya itu pakai potas, dia dibom ya, sampai bayi-bayinya pun mati. Kalau sudah begitu, kira-kira ikannya masih ada nggak? Habis. Nah, Amerika yang non-Muslim itu menjaga entity, yang menjaga generasi ikan itu supaya tidak habis. Makanya diambil yang cukup umur. Yang di bawah umur kembalikan. Tempat yang di bawah umur digoreng juga, kena denda $4.900 7 biji. Waduh, nangis dia, Pak. Akhirnya dia ke court dia. Alhamdulillah beruntungnya dia bebas, nggak tahu alasannya apa dia, mungkin alasannya macam-macam. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu-ibu yang saya Subhanahu wa taala itu ihsan. Ya, budaya yang dibuat oleh Amerika ini itu banyak misalnya. Itu dari Islam itu Bapak Ibu. Ya, contoh saya sudah menulis buku itu kita rampung-rampung ya Allah. Ada beberapa yang di Amerika ini adalah ihsan Bapak Ibu dari Quran. Ya, seperti contohnya kalau Bapak Ibu Florida ya. Di Florida itu ada Key West-nya. Itu kita kalau jalan itu dari 75 miles ya per hour turun sampai 15 miles per hour. Sampai teman saya kena $400. Masa $400 itu farmnya. Karena malam dia nggak lihat. Ya, malam nggak lihat, kena kamera. Kenapa? Ada apa dia? Kok 15 mile per hour gitu kan? Ada pernah sana nggak? Ada pernah sana ya? Bagus ya dari sini Florida ya. Naik ke 800. Oh, 800. Allah Akbar. Jangan belum balik. Jadi teman saya ya itulah, udah itu Pak. Penasaran, kenapa nih kok dari 65 mile per hour turun tuh sampai 15 kan bentar banget. Kalau di sini kan ya. Ternyata Bapak Ibu tahu itu apa? Lintasan kura-kura. Luar biasa ya. Jadi itu ihsan. Bagaimana? Supaya manusia itu tidak menginjak. Itu kan dari Quran, surat apa itu? Surat An-Naml. Ya, surat Nabi Sulaiman. La yatimannakum. Jangan sampai wahai kerajaan Nabi Sulaiman menginjak-injak kalian. Itu mereka nih Amerika ngambil dari Quran itu Bapak Ibu. Ya Allah. Ya, di negeri kita bisa nggak kayak gitu ya? Perlu belajar lagi. Kalau kita umat Islam yang punya generasi ya yang Quran, tapi belum diterapkan menjadi law enforcement. Ini makanya kelebihan ihsan itu ada law enforcement. Ya, dengan adanya law enforcement maka akan terjadi engagement. Dengan adanya engagement antara manusia, akan terjadi happiness, kebahagiaan. Makanya Islam itu bahagia, Islam itu adil, Islam itu sejahtera, Islam itu adalah ya bahagia dengan akhirat. Gitu. Terus kemudian juga saya pernah diajak sama teman saya, dia berburu, dia ahli kuda. Ya, sekarang di Indonesia. Ya, kelebihan dia adalah dia pelatih kuda. Makanya kalau ditanya, sana yuk, mana?
ke sana di apa namanya, mau ditraktir sama Budi mana, Budi kuda, karena dia jago ahli kuda, dia ahli kuda. Nah, jadi bapak ibu, saya mau diajak berburu kijang banyak ya, tapi ada masa tertentu kijang boleh diburu, tapi saya kasih tahu, hati-hati Ustaz ya, kalau mau nembak ya jangan kijang yang buntutnya masih putih gitu. Kenapa? Itu masih kecil, masih bau umur, enak ya, kijang kecil dagingnya enak loh, lembut. Saya bilang gitu. Kalau di puncak coba terus di puncak kan ada ya apa namanya, baby kambing itu, aduh apa namanya, di Arab kemarin ya saya umroh, saya makan onta baby onta namanya hashi, bahasa Arabnya onta kecil namanya hashi, enak banget, nangis enak banget gitu. Kalau kita yang kecil itu tapi di sini nggak boleh Pak, kalau ketahuan denda. Allah. Kenapa? Karena menjaga ekosistem supaya kijang itu habis. Boleh buru, tapi kijang yang sudah tua. Kalau sudah itu kok udah kebanyakan. Jadi mereka ada hitungannya tuh, setiap tahun ada hitungannya, karena ya dihitung mereka coba sampai demikian tahu berapa jumlah kijang yang itu udah kebanyakan. Kalau udah kebanyakan bahaya juga, ya begitu. Nah, nggak nyaman juga, nggak seimbang. Ini kan keseimbangan Pak. Itu namanya biasa. Ya, jadi itu kan surat Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman alam Al-Quran, para insan alam bayan. Ya, Syamsul Qamar Islam, bersama wada Abdul Mizan, wada Abdul Mizan. Jadi langit dan bumi semuanya itu udah terukur, ada mizan. Begitu. Jadi kijang itu juga diukur sama mereka. Ya, ada mizannya, ada ininya, ada ukurannya. Jadi nggak boleh semuanya dimatiin semuanya. Itu namanya ihsan. Itu ihsan. Ya, budaya antri, ihsan. Itu ihsan teramat. Budaya antri. Kenapa? Siapa yang datang duluan itu kita hormati. Dia yang antri itu udah capek-capek datang duluan, datang nyerobot sini, nyerobot. Ya, begitu ya. Nah, ini kemarin waktu saya di bandara itu, itu model ada cerita nih, orang Indonesia, ya. Jadi ketika lagi antri, gitu kan mau masuk boarding ya, gitu kan, ada orang Indonesia, otot mau masuk, dikasih tahu Pak, begitu, antri Pak, kan ada grup-grupnya Pak, grup 1, grup 2, apa sih mau cepet, apa sih kamu kayak pesawat kamu aja, kasih tahu marah-marah, digalakan dia kan. Akhirnya ya pihak ofisernya itu ya itu juga sopan, udahlah ini, jadi dah bapak masuk, itu bukan dia sendiri, rame banyak, waduh, dah kita orang-orang, budaya antri susah banget di negeri kita ya. Tapi di sini nggak diatur-atur, udah antri sendiri ya. Tapi saya lihat di Jepang lebih rapi lagi kan. Ya, di Jepang itu, jadi ada line-nya itu kuning itu. Nah itu ngantrinya juga nggak kayak ngantri benar, nanti sembari baca buku. Dasar orang Indonesia, saya kan orang Indonesia ya, budaya antri belum belajar. Waktu di Jepang itu saya ya depan pintu aja nyelonong gitu kan. Terus udah begitu, saya datang duluan gitu. Terus sama teman saya, salah kamu di sini di belakang. Oh ini ngantri ini semua. Saya kira pada baca buku semua gitu. Antri pada baca buku santai. Jadi antri. Kenapa? Menghormati orang yang datang duluan. Bukan ihsan. Bagaimana membuat orang senang. Saya pernah juga lagi belanja waktu itu Black Friday, saya nyari voucher gitu ya. Terus ketika itu ketemu teman di depan kasir, saya mau bayar, ketemu teman, Ustaz mana? Oh iya gini, kita ngobrol, nggak sadar kami berbicara di depan kasir, nggak depan banget, ya ada 2 orang ngantri, 2 orang, saya ngantri sini, saya ngomong, gimana gini, dua-duanya udah habis, terus ada bule, dia lewat, udah depan itu melihat saya masih ngobrol, dia merasa bersalah, sorry, this your line, sorry ini antrian kamu ya, maaf ya. Saya bilang, enggak, silakan. Memang kami yang salah. Kami harus bergeser. Karena ada pembicaraan yang belum selesai. Karena dia bertanya, mau bergeser. Udah besoknya. Suruh. Masuk suruh. Ngantar anak.
Jadi bapak ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala itu ihsan ngantri itu. Bagaimana orang yang sudah berdiri di awal tiba-tiba disolat gitu. Itu ihsan malah. Di jalan ihsan, stop sign itu ihsan. Ya, ada law enforcement begitu. Ya, terus kemudian baby di apa namanya di mobil car seat ya kan. Itu juga ihsan bagaimana memprotek baby itu supaya kalau ngerem enggak jatuh. Pikir-pikir ya Allah, saya dulu bawa anak ya saya kita sendiri ini atau teman-teman bawa anak naik motor anaknya 2 tahun diberdiriin di atas gitu kan terus pegang begitu ya saya bilang ya Allah itu kalau anak jatuh benar kenapa tapi di Amerika coba bapak boleh begitu perhatiannya itu jauh ke depan kalau anaknya jatuh bagaimana jangan begitu Pak anak tinggalin di rumah dia masih 5 tahun 6 tahun dia kan tinggal di rumah ketahuan itu crime itu ya kan bapaknya atau ibunya keluar sebentar gitu kan mau beli sayur kali ya anaknya tertinggal ketahuan kena itu kena tiket itu atau bisa tangkap itu kenapa anaknya perhatikan gitu. Itu kan ihsan bapak ibu kalau kita lihat sekeliling kita di Amerika ini itu sudah banyak melakukan ihsan itulah ayat Allah ruhnya itu wahsin kamu harus berbuat baik perhatikan efek-efeknya kira-kira begitu kama ahsanallahu ilaik sebagaimana Allah sudah menciptakan kalian itu sebaik-baiknya di ahsan takwin keluar lagi bahasanya ya fi ahsan takwin menjadikan kau fi ahsan takwin dengan ya penciptaan yang terbaik kita dengan jin kita dengan malaikat itu terbaik kita itu ahsan takwin Masya Allah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala ihsan itu indah, ihsan itu adalah bahagia, ihsan itu adalah kemudahan memudahkan orang lain. Ihsan itu adalah bagaimana kita menghormati orang tua juga ihsan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bil walidaini ihsana. Ya, jadi setelah Allah itu di quote di mention adalah manusia orang tua. Ya saya kenapa Allah mengangkat harkat marwah orang tua itu? Allah telah mewajibkan ya begitu untuk selalu beribadah kepada Allah Allah ta'budu illa iyyah. Wajib beribadah kepada Allah jangan yang lain dan kepada orang tua kalian berbuat ihsan. Setelah Allah ihsan. Jadi rumah orang tua makanya orang tua itu pintu surga terbuka kalau kita ihsan dengan orang tua. Ya. Insyaallah nanti akan Muhammad akan berikutnya akan sampaikan bagaimana bahwa anak itu apapun yang dilakukan orang tua itu dapat pahalanya, gitu ya, dapat pahalanya. Meskipun doa atau tidak doa, maksud sengaja tidak sengaja, intention or intention, consciousness or consciousness, itu tetap orang tua itu dapat apa yang orang anak. Insyaallah ya. Tapi takut kelamaan nih, udah goyang-goyang nanti. Ya, karena kita memang hari ini masih belum libur ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi insyaallah malam ya. Ya, malam besok subuh Sabtu gitu ya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu kumpulkan kita dalam ridhonya. Karena kita sudah berbuat ihsan ya. Semoga Allah Subhanahu menjadikan kita semua sehat dan sehat walafiat dan kita berada dalam kondisi sebaik-baik hamba Allah dan ditempatkan di Jannatul A'la. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Saya beri deh. Biasa nih juga apa? Kalau udah sholat kita selamat asal.